कि आखिर आम लोगों को कितनी क राहत मिली है तो की आम लोग भी इस तो तवक्को रखते हैं, यानी कि अपनी सहमति जताते हैं कि उन्होंने इस दे विच कोई राहत मिली भी है या नहीं, या फिर जो उम्मीदा कर रहे सन उसके उत्ते बजट पूरा जो है खरा नहीं उतरिया। सो काफ़ी सारे ऐलान किए गए हैं, इसनूं लैके आम लोग की कुछ सोचते हैं, उन्होंने राय भी असीं लगातार तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। विरोधी धिरां दी, सरकार की, तमाम लोगों की, सारे पक्षों की राय तुहाडे तक पहुँचाई जा रही है कि आखिर इस बजट नूं लैके की कुछ उन्होंने वालों सोचा जा रहा है, की कुछ उन्होंने जो है सोच सी कि उसके उत्ते उम्मीदों के उत्ते बजट खरा उतरिया तो की ये चोण बजट है, क्योंकि अगले साल इलैक्शन होनियां ने, आम चोणां होनियां ने, लोक सभा दी चोणां होनियां ने 2024 दे विच, ते उस तो पहलां ये आखिरला पूरन बजट सीगा। ते डेराबस्सी तो साडे नाल गुरमीत सिंह जुड़ गए ने, उन्हां तो जानकारी लवांगे कि आखिर उन्हां दा की कुछ पा गया उत्थे दे लोग जो ने। सो उन्होंने नाल दोबारा तो कोशिश करांगे जुड़न की, तुहानूं दस दिए कि उन्होंने पक्ष भी जाणांगे कि वह की कुछ सोचते हैं। उत्थे दे लोग जो ने, डेराबस्सी के लोग जो ने, आम लोग ने, वख-वख वर्गां दे नाल जुड़े हुए, भावें वह बजुर्ग होण, विद्यार्थी होण, बिजनेसमैन होण, गृहणियां होण, किसान होण, इन्हां सारियां दा की पक्ष है, की इन्हां नूं लगदा है कि इस बजट दे विच उन्हां दे मुताबक, उन्हां दे मन मुताबक ऐलान किए गए ने, या फिर कुछ होर वधिया चीज़ां जो है वो हो सकदियां सन, या फिर सिर्फ ऐलान ही किए गए ने, जमीनी पद्धर के उत्ते इसका असर नज़र आएगा कि नहीं, क्योंकि पिछली बार भी बजट जो पेश किया गया सीगा उसनूं लैके भी वख-वख वर्गां दी राय लोकां तक सामने आई सीगी। सो खेतीबाड़ी नूं लैके जो है किसानां नूं डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। 157 जो ने जे नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो ने, नर्सिंग कॉलेज जो ने वो खोले जाएंगे। किसानां नूं व्याज मुक्त कर्जा जो है वह दिता जाएगा। ICMR लैब जो ने बनाई जाएगियां। 714 एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। 38,000 अध्यापक जो ने इन्हां स्कूलों के विच जो ने वो भर्ती किए जाएंगे। सो ये बजट के विच ऐलान किए गए हैं, किसानों की हर मुश्किल का हल होगा। ग्रीन ग्रोथ नूं जो है सरकार तरजीह देगी। सो डेराबस्सी तो साडे नाल गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं, उन्होंने कोल जाने, उन्होंने रुख करते हैं। गुरमीत, जे गल की जाए बजट नूं लैके काफ़ी कुछ ऐलान किए गए हैं, असीं लोकां दी राय भी सुनी है, विरोधी धिरां दी राय भी सुनी है। इत्थे डेराबस्सी दे विच की कुछ देखने को मिल रहा, बिजनेसमैन होण, आम लोग होण, गृहणियां होण, किसान होण, की कुछ सोच रहे हैं, की बजट उन्हां दीआं उम्मीदां दे उत्ते खरा उतरिया, ते तुसीं की इस नूं लैके सोच? सर, इस टाइम बजट बारे कुछ मतलब एक्यूरेटली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब हजे तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक होर गल की गई है कि 12 तो 15 ਲੱਖ की कमाई ते 20% टैक्स होगा, तो 3 तो 6 ਲੱਖ तक इनकम तुहाडी हैगी है, उसके उत्ते 5% टैक्स तुहानूं देना पवेगा। 6 तो 9 ਲੱਖ ते 10% टैक्स देना पवेगा। ये की हैगा, ये किहड़ी स्लैब है, मैं तुहाडे तो जानना चाहांगा, क्योंकि आम लोगों को जो है इस दे विच समझ नहीं आ रहा। एक पासे आ रहा 7 ਲੱਖ तक जो है इनकम के उत्ते कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर नाल ही एक नवे टैक्स रिजाइन का भी अनाउंसमेंट कर दिता गया। ये की कुछ हैगा? सर, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 0 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ 5 ਸੀਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਨਿਲ ਟੈਕਸ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਲੈਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 0 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ 5% ਟੈਕਸ ਆ, ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ 10%। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, 6 ਤੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਲੈਬ ਆ 6 ਤੋਂ 9 ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਲੈਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 6, 3 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 5%, 6 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਹੈ, 12 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲੈਬ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫॉर ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਡਰਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾਸਟਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 70,271 ਰੁਪਏ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ 2,40,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਮਤਲਬ 70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2,40,000 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੈਟਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 7.5 ਲੱਖ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ 33% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 5% ਰੱਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਚੀਪ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਅਰਬ ਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ GST ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੋਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਮਟ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ 4+2 ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 6.8 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਡੇਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ GDP ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ GDP ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਧਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ, GST ਨੇ ਤੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5th ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੀਏ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਤ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ G20 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। For the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this,
Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorn. ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PM ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।